So, welcome back to my channel. Myself, Jasmine Ahmed, your educator for Information Technology Class 9 and Class 10. So, today I am here with Class 10 question answer of Advanced Feature of Writers. So, students, I'm here to help you all before the board exam with all the question answer. So, that is why I'm bringing continuously and repeatedly. So today the first topic is advanced feature of writer. Already we have discussed multiple choice question, we have discussed fill in the blanks, then true and false, all are discussed. Okay, so you all know that in board exam what happens, it is subdivided into multiple choice question. 24 question will be multiple choice question and 26 will be a written. Okay, so from in that section 24 question, all this will be included. So if you will learn true and false, this will be also there. How? If you know the topic, that it is hyperlinked or not, it will be available in the options, four options. From that you will be able to capture the question. Okay, you will be able to know what is written in the question. So I request everyone to learn all these things very thoroughly. Okay, so the first topic is, what is the need of table of content? What is the need of table of content? So it allows to insert an automated table of content in a document. The entries or content of this table are automatically taken from the heading and subheading of the document. Also, these contents are hyperlinked in the table. So by clicking on any topic in the table of content, we can navigate directly to the selected topic. So what is the advantage? What is the need? So generally, manually also we can create our table of content by typing. Okay, by typing. But this automatic option that is available in our LibreOffice Writer, it helps to connect the heading and subheading with the table of content. How? If you will click on the link, if you will click on the name, chapter name, it will navigate to that particular area. For example, in our browser also, what happened, whenever we click something, we jump to that portion. Okay, we jump to that area. So similarly here also, this allows to insert and automatically the your table of content is created from the heading and subheading. This is another advantage. Will there is no need to type again and again and again. So while typing it, আমাৰ কি হ'ব পাৰে, ভুল হৈ যাব পাৰে নে নাই? So সেই ভুলটো শুধৰাবলে আমি কি কৰোঁ, directly আমি আমাৰ heading আৰু subheading বিলাকৰ পৰা information বিলাক আমাৰ table of content লৈ আছে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ hyperlink বিলাকক লিংকত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম, automatically তাতে jump হৈ যাম। So এইটো এটা need হয় যে আমি table of content কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমাৰ documents। ঠিক আছে, next need টো কি হয়, আমি বাৰে বাৰে চাই থাকিব নালাগে, লুটিয়াই থাকিব নালাগে, আমি ডকুমেণ্টছত কি ব্যৱহাৰ কৰিছো, কি লিখিছো, কি সাবহেডিং ব্যৱহাৰ কৰিছো। ঠিক আছে, আৰু লিংক হৈ আছে, যিহেতু লিংক হৈ আছে, ফৰ এক্সাম্পল দেয়াৰ ইজ চামথিং ইন পেজ নম্বৰ 200। চ' সেই পেজ নম্বৰ 200 তোমাক ডিৰেক্টলি জাম্প কৰি লৈ যাব। চ' এইটো এটা নিড হয় আৰু এইটো এটা এডভান্টেজ হয় আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্ট, সেইবাবে আমি টেবল অফ কণ্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে। What will happen if the protected against manual change option is not selected in the type tab of table of content, index or bibliography dialog box? Already আমি পঢ়িছো যে যদি আমি table of content type tab যোনটো আছে তাতে protected against manual change option টো ক্লিক নকৰো, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, accidental change হোৱাৰ chances বহুত বেছি থাকে, হয় নে নহয়? সেই accidental, so এই accidental changes হোৱাৰ যোনটো সম্ভাৱনা থাকে, accidental change মানে কি, আমি ধৰা কিবা এটা ডকুমেণ্টছত লিখিছো, হেডিং সাবহেডিং দি লৈছো, তাৰপিছত টেবল অফ কণ্টেণ্ট বনাইছো আৰু এই প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট মেনুৱেল চেঞ্জ অপশ্যনটো আমি চিলেক্ট কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি কিবা চেঞ্জেছ আমি ডকুমেণ্টছত কৰিছো বা বাই ডিফল্ট আমাৰ এক্সিডেণ্টেল আমাৰ কীবৰ্ডত হাত লাগি পেলাই কিবা সাল সলনি হৈ গ'ল। চ' সেইটো আমাৰ টেবল অফ কণ্টেণ্টত একো ফৰ্ক নপৰে, একো changes নকৰে, বুজি পাই আছা? সেইটো হ'ল accidental changes। Name 5 tab present in the table of content, index or bibliography dialog box. Already আমি last classত মই তোমালোকক দেখুৱাইছিলো যে আমাৰ table of contentত কি আছে, 5টা tab আছে, 5 tab আছে। কি আছিলে? Type tab, entries tab, style tab, column tab আৰু
background tab. So type tab কি আছিলে? This tab is active by default. যেতিয়া আমি first time type tab table of content open কৰো তাতে by default কোনটো tab active হৈ থাকে? আমাৰ type tab active হৈ থাকে। ঠিক আছে? সেই টাইপ টেবত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দিয়া হৈ আছে, যেনে ধৰা আমাৰ প্ৰটেক্টেড এগেইনষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান সেইটো দিয়া হৈ আছে, আমি সেই অপশ্যনছ বিলাক তাৰে পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। দেন এন্ট্ৰি ষ্টেপ, ইট কণ্টেইনছ অপশ্যন টু ছেট ষ্টাইলছ ফৰ ভেৰিয়াছ এন্ট্ৰিজ ইন দ্য TOC। যদি তুমি কিবা ষ্টাইল দিব বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে কোনটো টেবৰ পৰা দিবা? তোমাৰ TOC টেবল অফ কণ্টেণ্টত কিবা যদি ষ্টাইল ছেট কৰিব বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? এন্ট্ৰি ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰিম। ষ্টাইল টেব, it is used to this contains option to apply the desired style to the text of the level in the table of contents. যদি text বিলাকত সেই level বিলাক heading বিলাকত তুমি কিবা style দিব বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে আমি কোনটোত যাম? style tabত যাম। ঠিক আছে? আৰু entries বিলাকত যদি কিবা style দিব লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ত যাম? entries tabত যাম। দুটাই style দিয়ে, এটা দিয়ে ক'ত? level of তোমাৰ headings tags বিলাকত, আৰু এটা ক'ত দিয়ে? entries বিলাকত দিয়ে। Next is column tab. It contains option to set the number of column that we want to have in our TOC. So তুমি কিমানটা কলম বিচাৰি আছা তোমাৰ table of content সেই অপশ্যনটো ক'ত available আছে? column tabত। Then background tab, it is contains option to change the background of the TOC. যদি তুমি backgroundত কিবা color graphics দিব বিচাৰি আছা সেইটো অপশ্যন ক'ত available আছে? আমাৰ background tabত। What do you mean by customization of TOC? Customization of TOC means to modify the existing TOC according to our requirements. So ধৰা তুমি কিবা তুমি TOC এটা ইনচাৰ্ট মানে ক্ৰিয়েট কৰিছা, কৰাৰ পিছত তোমাৰ এনেকুৱা লাগিলে যে ডিজাইনটো মোৰ পছন্দ লগা নাই, কিবা এটা সাল সলনি কৰিব লাগে, কিবা চেঞ্জেছ কৰিব লাগে। ধৰা তুমি বেকগ্ৰাউণ্ডত তুমি কিবা এটা ইমেজ দিবা, বেকগ্ৰাউণ্ডত তুমি কিবা এটা ইমেজ দিবা, কালাৰ দিবা, বা ধৰা কিবা টাইটেলত চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছা, ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব, কিবা সাল সলনি, মডিফিকেশ্যনছ, ফৰ্মেটিং, ইফ ইউ ৱান্ট টু ডু এনি কাইণ্ড অফ ফৰ্মেটিং, দেন আমি কি কৰোঁ? এইটো পচিবল হয় আমাৰ TOC-ত। So this is called customization. Customization means formatting or changing the table of content, existing table of content. How many heading and subheadings of the document differentiated in TOC? So how many headings and subheadings are there in TOC? In LibreOffice, headings and subheadings of document in the table of content are differentiated based on the hierarchy of heading applied to the document. So our hierarchy of heading আছে, so আমাৰ কি আছে? 10টা level আছে। There are 10 levels of heading, H1 to H10. Okay, these headings are applied to the heading of the document. ঠিক আছে? So once the desired heading styles are applied in the document, then the same hierarchy will be reflected in the table of content also. তুমি ভিতৰত তোমাৰ documents বিলাকত যেতিয়া heading বা subheading যে apply কৰি আছা, এই heading আৰু subheading টোৱে আমাৰ table of contentত reflect কৰি আছে। ঠিক আছে? So এইটো মনত ৰাখিবা, আমাৰ table of content যে আমি create কৰি আছো, totally it is dependent on the hierarchy of heading. What is template? Define template. A template is a preset layout that helps to create professional and or formal documents easily. So template কি হয়? Blueprint হয়। Already এটা document বনোৱা হৈ আছে, সেই documents টো লৈ পেলাই তুমি কি কৰি আছা? তোমাৰ নিজৰ এটা document create কৰি আছা। ঠিক আছে? Style টো লৈ পেলাই। For example, মই এই documentত কি কৰিছো? Background, page border দিছো, logo এটা দিছো, হয় নে নহয়? মানে header দিছো, তাৰপিছত মই footer use কৰিছো, ইয়াতে footer use কৰিছো। So এই ডিজাইনটোৱে যদি তুমি use কৰিব বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা? এই ডিজাইনটো মই টেমপ্লেট হিচাপত save কৰি থৈছো, এইটো তুমি পিছলে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিবা। সেইটোৱে হ'ল টেমপ্লেট, ready-made design, preset layout. Give any advantage of using a template for your document. So আমি যে template ব্যৱহাৰ কৰি আছো তাৰ advantage কি? It helps in saving time. It will definitely save your time. এই border তুমি আকৌ বনাব নালাগে, already বনোৱা হৈ আছে, logo বনাব নালাগে, তুমি footer বনাব নালাগে। It helps in simplifying the creation of document. Already for example, মই form এখন দিছো, ready-made form এখন দিছো, তোমাৰ just কাম কি সেই ফৰ্মখন fill up কৰা, blank area বিলাক fill up কৰা। So already বনোৱা হৈ আছে, so it is simplifying the task. Okay, what is the difference between importing and exporting a template? Importing and exporting are difference কি? Importing মানে হল, it means to add a template manager from computer. তোমাৰ কম্পিউটাৰত এটা template আছে, ঠিক আছে? তোমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত template already এটা আছে।
তাৰে পৰা তুমি যদি আনি পেলাই তোমাৰ টেমপ্লেট মেনেজাৰ যোনটো ডায়লগ বক্স আছে সেই ডায়লগ বক্সত লিষ্ট যে আছে তোমাৰ টেমপ্লেট বিলাক ষ্ট'ৰ হৈ থাকে তাতে যদি ছেভ কৰি আছা কম্পিউটাৰৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি আনি পেলাই তুমি তোমাৰ টেমপ্লেটৰ লিষ্টত ছেভ কৰি আছা সেইটো কোৱা হয় ইম্পৰ্টিং আ টেমপ্লেট ঠিক আছে এক্সপৰ্টিং মানে কি আছিলে it means to save a copy of an existing template from the template manager to the folder of computer এইটো হল উল্টা ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হয় টেমপ্লেট মেনেজাৰ যোনটো ডায়লগ বক্স য'ত আমাৰ টেমপ্লেট লিষ্ট আছে তাৰে পৰা যদি তুমি তোমাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত কিবা ছেভ কৰি আছা সেইটো কোৱা হয় এক্সপৰ্টিং তুমি থৈ আছা তোমাৰ ৰাইটাৰৰ যোনটো টেমপ্লেটৰ যোনটো ডায়লগ বক্স আছে টেমপ্লেট মেনেজাৰ ডায়লগ বক্স আছে তাৰে পৰা তুমি তোমাৰ কম্পিউটাৰত ষ্ট'ৰ কৰি আছা সেইটো কোৱা হয় এক্সপৰ্টিং আৰু কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ পৰা তুমি তোমাৰ টেমপ্লেট মেনেজাৰত লৈ আছা সেইটো হ'ল ইম্পৰ্টিং ডিফাৰেন্স বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে নেম দ্য কেটেগৰিজ অফ টেমপ্লেট চ' কেটেগৰিজ অফ টেমপ্লেট কি আছে বিজনেছ তাৰপিছত বিজনেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ পাৰ্চনেল কৰেছপণ্ডেঞ্চ ডকুমেণ্ট ড্ৰয়িং প্ৰেজেণ্টেশ্যন এইবিলাক কেটেগৰী আমাৰ ভগোৱা হৈ আছে কেটেগৰী মানে কি কেটেগৰী মানে হ'ল ফল্ডাৰ ঠিক আছে কেটেগৰী মানে কি হয় ফল্ডাৰ এই ফল্ডাৰ বিলাকৰ ভিতৰত এই বিজনেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ যোনটো ফল্ডাৰ আছে এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত কি আছে তোমাৰ তাৰ ৰিলেটেড টেমপ্লেট বিলাক ইনক্লুডেড হৈ আছে তাৰপিছত পাৰ্চনেল কৰেছপণ্ডেঞ্চ এণ্ড ডকুমেণ্টছ এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত তাৰ ৰিলেটেড টেমপ্লেট ডকুমেণ্টছ বিলাক ছেভ হৈ আছে ড্ৰয়িং টেমপ্লেটৰ ভিতৰত তোমাৰ ড্ৰয়িং এইবিলাক হ'ল এটা এটা ফল্ডাৰ ঠিক আছে তোমাক ইয়াতে সুধিছে যে এই ফল্ডাৰ বিলাকৰ নাম কোৱা চ' অলৰেডি আমাৰ প্ৰি ডিফাইন ফল্ডাৰ বনোৱা আছে এনেকুৱা নহয় যে তুমি বনাব নোৱাৰিবা তুমি তোমাৰ নিউ কেটেগৰী বনাব পাৰিবা ছেটিংছত গৈ পেলাই টেমপ্লেটছৰ ছেটিংছ আইকন এটা থাকে ঠিক আছে সেই আইকনত গৈ পেলাই তুমিও বনাব পাৰিবা চ' এইটো চোৱা এইবিলাক হ'ল আমাৰ অলৰেডি লিষ্ট মই যে কৈ আছিলোঁ ইম্পৰ্টিং এক্সপৰ্টিং হয় নে নহয় এই লিষ্টৰ পৰা তুমি যদি তোমাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত থৈ আছা সেইটো কি হ'ব তোমাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত থোৱাটো কি বুলি কয় অলপ আগত কৈছিলোঁ save a copy to the computer system সেইটো হ'ল এক্সপৰ্টিং আছিলে save কৰাটো to folder of computer system সেইটো আছিলে এক্সপৰ্টিং আৰু কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ পৰা লোৱাটো কি আছিলে ইম্পৰ্টিং ঠিক আছে চ' সেইটো নহয় আমি কি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কেটেগৰী চোৱা ইয়াতে ঢেৰ কেটেগৰী আছে বিজনেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ ড্ৰয়িং লোকেলাইজেশ্যন মিডিয়া উইকি আৱাৰ আদাৰ বিজনেছ ডকুমেণ্ট পাৰ্চনেল ডকুমেণ্ট চ' ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ অল কেটেগৰী অ'পেন হৈ আছে তুমি যদি ভগাই পেলাই বিজনেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চৰ ভিতৰত কি টেমপ্লেট ৰেডিমেড টেমপ্লেট আছে মডাৰ্ণ বিজনেছ লেটাৰ চেন্স চেৰিফ মডাৰ্ণ বিজনেছ লেটাৰ চেন্স তাৰপিছত ড্ৰয়িঙৰ ভিতৰত কি আছে ড্ৰয়িঙত একো নাই তাৰপিছত আদাৰ বিজনেছত বিজনেছ কাৰ্ড চ' আমি এটা চাওঁ কেনেকুৱানো হয় নে নহয় চ' এইটো ধৰা ফৰ এক্সাম্পল এইটো অ'পেন কৰি চাব বিচাৰিছোঁ এইটো চোৱা এটা ৰেডিমেড টেমপ্লেট বনোৱা আছে তুমি যদি কিবা লিখিব বিচাৰি আছা এইখিনি তুমি নাইকিয়া কৰি পেলাই ইয়াতে তুমি তোমাৰ যি লিখিব আছে লিখিব পাৰিবা এইটো এটা ৰেডিমেড ডিজাইন বনোৱা হৈ আছে ইয়াতে তুমি তোমাৰ এড্ৰেছ দিবা ইয়াতে তোমাৰ লগো পুট কৰিবা কোম্পানী এড্ৰেছ দিবা ডেট চেঞ্জ কৰি দিবা চ' এইবিলাক চেঞ্জেছ কিন্তু অলৰেডি এটা ডিজাইন বনাই দিয়া হৈছে দিছ ইজ কল টেমপ্লেট অ'কে categories বুজি পাইলা when is exporting of template useful give any one reason exporting কি আছিলে the template exporting কি আছিলে to the computer হয় নে নহয় to the folder of computer তোমাৰ কম্পিউটাৰৰ তোমাৰ টেমপ্লেট যোনটো লিষ্ট তোমাৰ এইটো এৰিয়াৰ পৰা just a minute এই লিষ্টৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰোঁ আমাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ এক্সপৰ্ট বুলি কোৱা হয় ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্ট মানে তুমি আনি আছা কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ পৰা আনি আছা হয়নে নহয় চ' আমি ইয়াৰ পৰা তাতে যে ছেভ কৰি আছোঁ সেইটোৰ তোমাৰ কি সুধিছে কুৱেশ্যনত সেইটোৰ তোমাৰ এডভান্টেজ ইউজফুলনেছটো কি হয় এক্সপৰ্টিং অফ টেমপ্লেট ইউজফুল ৱেন কেতিয়া আমাৰ এইটো ইউজফুল হয় বেছি বেনিফিচিয়েল হয়
So exporting the template is useful feature for sharing the template with multiple user. কেতিয়া beneficial হয় যেতিয়া তুমি multiple user লগত share কৰিব বিচাৰি আছা তেতিয়া এটো তোমাৰ beneficial হ'ব. For example, if a template is created for school question paper that includes school logo, এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰেডি কৰা হৈছে, টেমপ্লেট বনোৱা হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ, আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত স্কুলৰ লোগো দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে। In this situation, exporting it allows to distribute this template to all the teachers so that all the question paper created by exporting have uniform appearance and structure, which ensures saving time on formatting for each document. So মই এটা টেমপ্লেট ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মাল্টিপল টিচাৰ্ছৰ লগত, ঠিক আছে। চ' মই যোনটো ৰেডি কৰিছো টেমপ্লেট, তাতে কি দিয়া আছে, তাতে লোগো দিয়া হৈ আছে, আৰু আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ফৰ্মেট, ষ্ট্ৰাকচাৰ, এপিয়াৰেঞ্চ চব ছেম হ'ব লাগে, তেতিয়া আমাৰ ইউনিফৰ্মিটি থাকে, হয়নে নহয়। চ' সেই ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে মই কি কৰিম, লোগো থকা যোনটো টেমপ্লেট আছে সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিম চবৰে মাজত, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে এক্সপৰ্টিংটো কি হয়, আমাৰ বেনিফিচিয়েল হৈ যায়, বুজি পাই আছা, ইউজফুল হৈ যায় এইটো চিটুৱেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত। What is the difference between accept track change and accept all track change? Difference to কি হয়, accept track change যোনটো আছে, this button is used to accept a single change made in the document. আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে, ঠিক আছে। ট্ৰেক চেঞ্জত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল accept, এটা হ'ল accept all, আৰু এটা হ'ল reject, আৰু এটা হ'ল reject all. Accept, তুমি ধৰা কিবা কোনোবাই চেঞ্জ কৰি তোমাক পঠিয়াইছে, তুমি সেইটো অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউজাৰৰ তুমি চেঞ্জটো তুমি একচেপ্ট কৰিব বিচাৰি আছা, তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো বাটন প্ৰেছ কৰিম, accept track change। আৰু accept all track change, তোমাৰ যে মাল্টিপল ইউজাৰ, তুমি ধৰা মেইন অ'নাৰ অফ দ্য ডকুমেণ্ট হয়, তোমাক মাল্টিপল অথৰে, তোমাৰ মাল্টিপল ইউজাৰে তোমাক কি কৰি আছে, ডকুমেণ্টছ চেঞ্জ কৰাৰ পিছত, এডিটিং কৰাৰ পিছত তোমালৈ পঠিয়াই আছে, তুমি কি কৰিবা, মই ধৰা কি কৰিম, মই যদি চবৰে চেঞ্জেছখিনি একচেপ্ট কৰিব বিচাৰি আছো, তেতিয়াহ'লে মই কোনটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিম, একচেপ্ট অল ট্ৰেক চেঞ্জ। আৰু মই বিচাৰিছো কেইজনমানৰ ৰিজেক্ট হৈ যাওক, ভাল লগা নাই মোৰ, কেইজনমানৰ একচেপ্ট হৈ যাওক, ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে মই চিংগলকে যদি কৰিব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, একচেপ্ট ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিম। আৰু সকলো যিমানে মোক পঠিয়াইছিলে চবৰে যদি মই একচেপ্ট কৰিব বিচাৰি আছো, তেতিয়াহ'লে মই কোনটো বাটন প্ৰেছ কৰিম, একচেপ্ট অল ট্ৰেক চেঞ্জ বাটন। I hope it is clear to everyone now. Then how do we prepare a document for review? Document এটা আমি কেনেকৈ review কাৰণে prepare কৰো? We can prepare a document for review by using track change feature. আমি track change feature use কৰিয়ে document এটা review কাৰণে ready কৰিব পাৰো। So before the document is shared, one should make sure that the changes made should be recorded. আমি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰো, আমি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছো আমাৰ ডকুমেণ্টছ, আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ যোনটো ডকুমেণ্ট আছে সেইটো ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰিব লাগিব, ৰেকৰ্ড হ'লেহে আমি ৰিভিউ কৰিম, হয়নে নহয়। This will ensure that after review is done, the original author of the document has the option to accept or reject the changes. So recording হ'লেহে কি হ'ব, মই ৰিভিউ কৰিব পাৰিম, মই ধৰা অৰিজিনেল অথৰ, মই ৰিভিউ কৰিব পাৰিম যে মই কাৰ ডকুমেণ্ট একচেপ্ট কৰিম, কোনটো ডকুমেণ্ট মই ৰিজেক্ট কৰিম, হয়নে নহয়। তাৰ বাবে মই কি কৰিব লাগিব, মই এডিট মেনুত গৈ ট্ৰেক চেঞ্জ অপশ্যনত গৈ ৰেকৰ্ড অপশ্যনটো অন কৰি ল'ব লাগিব। So dear students, this is the end of all the advanced feature of writer question answer. So আমি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন পঢ়িলোঁ, আমি ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, ট্ৰু এণ্ড ফল্ছ, আৰু যিমান কুৱেশ্যন আছিলে এই চেপ্টাৰৰ ৰিলেটেড, এডভান্স ফিচাৰ অফ ৰাইটাৰ ৰিলেটেড সকলোখিনি কৰিলোঁ। চ' মই কিছুমান নোটছৰ লগত ৰেডি কৰিছোঁ, তোমালোকে চালে এবাৰ চাই ল'ব পাৰা, পিছত তোমালোকে প'জ কৰি পেলাই, এই ভিডিঅ' প'জ কৰি পেলাই এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে। মই এই নোট যোনটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, মই NCERT আৰু গোৱেল পাব্লিকেশ্যনৰ কিতাপখনৰ পৰা মিলাই পেলাই নোটছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, এইখিনি চাই লোৱা এবাৰ, আৰু আছে তলত। তোমালোকে পিছত প'জ কৰি পেলাই গোটেইখিনি চাই ল'বা। So I hope it is visible now. এইবিলাক চাবা।
ৰেকৰ্ডিং চেঞ্জৰ বাবে কোনটো মেনু, এই মেনুবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আমি কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি ষ্টেপছবিলাকত যাব লাগিব। চোৱা, এক্সামত ষ্টেপছ লিখিবলৈ আজিলৈকে অহা নাই, কিন্তু MCQত বা ধৰা এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে উইচ মেনু ইজ ইউজ, তেতিয়াহ'লে তুমি যদি ষ্টেপছ নাজানা তুমি আনচাৰ এটেম্প কৰিব নোৱাৰিবা। চ' ডেফিনেটলি ইউ উইল হেভ টু ন' অল দ্য ষ্টেপছ অলছ'। চ' ষ্টেপছত বিশেষকৈ মনত ৰাখিবা, মেনুবিলাকৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি, ঠিক আছে। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু নেক্সট টপিকবিলাক ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। So this is the end of today's class. Very soon I will bring much this kind of classes. Okay, thank you everyone. আৰু এটা কথা ক'বলৈ নেপাহৰো, মই এইটো ক'বই লাগিব। এইটো হ'ল যে তোমালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিবা, লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিবা আৰু কমেণ্ট দিবলৈ নেপাহৰিবা, ঠিক আছে। চ' তেতিয়াহ'লে মই বেছি মটিভেটেড ফিল কৰিম আৰু তোমালোকলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছেছ কিছুমান লৈ আহিম। মই বিশেষকৈ এই ক্লাছটো বা এই ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ক্লাছটো লোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যোনবিলাক ৰিম'ট এৰিয়াত যাৰ টিচাৰ নাই, স্কুলবিলাকতো দিয়া হৈছে, ছাবজেক্ট দিয়া হৈছে, টিচাৰ নাই, সেই টিচাৰৰ অভাৱৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাৰ্কছ কমি যায়। আৰু তোমালোকে ভালকৈ জানা ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজ বুষ্ট আপ হয়। সেইকাৰণে মই এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ, তোমালোকৰ বাবে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। কিন্তু তোমালোকেও মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছেছ লৈ আহিব পাৰিম, হয় নে নহয়? চ' থেংক ইউ এভৰিৱান, জইন কৰিবা।